네, 할렐루야. 아멘. 네, 함께 자리에서 일어나겠습니다. 우리 자리에서 일어나서 우리 전능하신 하나님을 찬양하며 나아가도록 하겠습니다. 주님의 임재 앞에서 권능의 날개 아래서 그의 능하신 행동을 인하여 찬양해. 주님의 임재 앞에서 권능의 날개 아래서 그의 능하신 행동을 인하여 찬양해. 주의 나라 주의 권세, 주의 나라 주의 권세 찬양 중에 임하네. 모든 원수 굴복하네. 주의 임재 앞에 주의 나라 주의 권세 찬양 중에 임하네. 모든 원수 굴복하네. 내가 춤을 출 때 다윗처럼 춤을 추면서 전심으로 주를 즐거워하라. 모든 만물들을 찬양하라. 영원히 영원히. 주님의 임재 앞에서 주님의 임재 앞에서 권능의 날개 아래서 그의 능하신 행동을 인하여 찬양해. 주님의 임재 앞에서 권능의 날개 아래서 그의 능하신 행동을 인하여 찬양해. 주의 나라 주의 권세 찬양 중에 임하네. 모든 원수 굴복하네. 주의 임재 앞에 주의 나라 주의 권세 찬양 중에 임하네. 모든 원수 굴복하네. 내가 춤을 출 때 다윗처럼 춤을 추면서 전심으로 주를 즐거워하라. 모든 만물들아 찬양하라. 다윗처럼 춤을 추면서 다윗처럼 춤을 추면서 전심으로 주를 즐거워하라. 모든 만물들아 찬양하라. 영원히 영원히. 우리 전능하신 하나님께 박수를 영광 돌리겠습니다. 할렐루야. I called your name. Into darkness your mercy came. You called me out, lifted me up. How great is your love. You bore my weakness, you took my shame, buried my burdens in fields of grace. You called me out, lifted me up. Let's sing it again. From the darkness, from the darkness I called your name. Into dark your mercy came, your mercy came. You called me out, lifted me up. How great. Thank you, God. You bore all my weakness. You bore my weakness. You took my shame, buried my burdens in fields of grace. You called me out, lifted me up. How great is your love. From
the heights of heaven, you stepped down to earth. Innocent perfection, gave your life for us. We are amazed, we stand in awe, for we have been changed by the power of the cross. How great, how great, how great is your love. How great, how great, how great is your love. How great, how great, how great is your love for us. Oh. In your kindness, you lead me home. In your presence, where I belong, you call me out, lifting me up. In your kindness, you lead us home. Sing it again. In your kindness, God, you lead us home. In your presence is where I belong. You call me out, lifting me up. How great is your love, God. From the heights of heaven, you stepped down to earth. Innocent perfection, you gave your life for us. So we are amazed, we stand in awe, for we have been changed by the power of the cross. How great, how great, how great is your love. How great, how great, how great is your love. How great, how great, how great is your love for us. How great, how great, how great is your love, Lord. How great, how great, how great is your love. How great, how great, how great is your love for us. There has never been, there will never be God like you, love so true. There has never been, there will never be God like you, love so true. There has never been, there will never be God like you, love so true. There has never been, no, there will never be God like you, love so true. How great, how great, how great is your love. How great, how great, how great is your love. Thank you, Lord. How great, how great, how great is your love, Lord. God, we sing of your love. Oh, how great, how great, how great is your love, God. How great, how great, how great is your love for us. How great, how great, how great is your love for us. Sing how great, how great is your love. How great, how great is your love. How great, how great. The love that never changes, never fails. How great, how great,
how great is your love, how great, how great, how great. We thank you for your love, God, we thank you for love. 하나님 아버지 주신 책은 귀하고 주가신 말씀일세. 기쁘고 반가운 말씀 중에 날 사랑한단 말 참 좋도다. 주께서 나를 사랑하니 즐겁고도 즐겁도다. 주께서 나를 사랑하니 나는 참 기쁘다. 구속의 은혜를 저버리고 어긋난 길로 가다가도 예수의 사랑만 생각하며 곧 다시 예수께 돌아오리. 주께서 나를 사랑하니 즐겁고도 즐겁도다. 주께서 나를 사랑하니 나는 참 기쁘다. 구주의 영광을 바라보며 예수의 사랑을 찬양하리. 영원히 찬양할 나의 노래. 예수의 사랑이 귀하도다.
상황에서도 주께서 나를 우리가 기뻐할 이유가 되는 줄로 믿습니다. 다시 한 번 더 선포합니다. 주께서 나를 사랑하니 즐겁고도 즐겁도다. 주께서 나를 사랑하니 나는 참 기쁘다. 나 같은 죄인 살리신 주의 놀라와 잃었던 생명 찾았고 영광을 얻었네. 큰 죄악에서 건지신 주의 놀라워 나 처음 믿은 그 시간 귀하고 귀하다. 이제껏 내가 산 것도 이제껏 내가 산 것도 주님의 은혜입니다. 주님의 은혜라 또 나를 찾아오냐네 인도해 주시라. 거기서 우리 영원히 주님의 은혜로 해처럼 밝게 살면서 주 사랑하리. 주님의 은혜로 구원받았습니다. 나 같은 죄인 살리신 나 같은 죄인 살리신 주의 놀라워 잃었던 생명 찾았고 광명을 얻었네. 시간 함께 두 눈을 감고 기도하겠습니다. 하나님께서 독생자를 보내셔서 우리를
영원한 영원히 지옥으로밖에 죄인으로서 지옥으로밖에 갈 수 없었던 우리를 은혜로 십자가를 통해서 구원하셨습니다. 우리가 그 값진 우리가 페이백할 수 없는 그 은혜를 이 시간 눈을 감고 기억하며 우리 영혼으로 하나님을 찬양하며 감사의 기도를 올리며 우리 함께 나아가도록 하겠습니다. 함께 기도하겠습니다. 같은 죄인 살리신 나 같은 죄인 살리신 주 은혜 놀라워 한 번 더 주님 앞에 기도하며 나아가겠습니다. 시간 기도할 때 주님 하나님 그 우리에게 광명을 허락하신 주님 앞에 하나님 우리가 예배하며 나아갑니다. 하나님 우리가 주님 앞에 하나님 이 시간 우리의 마음과 뜻과 힘을 다해 예배하며 나아갑니다. 하나님 우리가 주님 앞에 드린 이 기도가 하나님 우리가 주님 앞에서 듣는 주님의 말씀이 하나님 우리의 삶을 변화시켜 주시옵소서. 하나님 우리가 주님 앞에 하나님 한 걸음 더 나아가는 이 예배의 시간이 하나님 주님과의 하나님 깊은 사랑에 하나님 그 사랑에 깊이 더 빠지는 시간 되게 하여 주시옵소서. 우리가 주님을 알면 알수록 하나님 우리가 주님에 대해 알면 알수록 우리 마음 가운데 하나님 주님을 향한 사랑이 더욱더 커지고 커지는 줄 믿습니다. 하나님 이 시간 주님을 알게 하여 주시옵소서. 하나님 주님을 예배하며 나아갈 때 우리가 주님을 바라보게 하여 주시옵소서. 우리 한 목소리로 주님 앞에 함께 기도하며 나아가겠습니다. 기도하겠습니다. 주여 하나님 주님 앞에 나아갑니다. 하나님 우리가 주님을 만나기 위해 나아갑니다. 하나님 주님을 찾아 나아갑니다. 하나님 주님 우리를 만나 주시옵소서. 하나님 주님을 알아갈수록 하나님 주님을 더욱더 가깝게 만나갈수록 우리가 주님이 우리 삶 가운데 하나님 한 걸음 더 다가오실수록 하나님 우리의 삶이 더욱더 주님으로 인해서 하나님 주님의 그 사랑으로 인해서 우리의 삶이 더욱더 풍성해지는 줄 믿습니다. 우리가 주님을 알아갈수록 하나님 주님의 사랑에 더욱 깊이 빠질수록 하나님 주님의 사랑에 더욱더 강력하며 나아가는 줄 믿습니다. 하나님 우리의 삶 가운데 하나님 주님의 사랑을 부어주시옵소서. 우리의 삶 가운데 하나님 주님의 은혜를 부어주시옵소서. 하나님 우리의 삶 가운데 이 시간에 주님의 동행하는 하나님 주님의 능력이 우리의 삶 가운데 부어지게 하여 주시옵소서. 하나님 주님의 영을 의지하며 나아갑니다. 주여 하나님 주님을 바라보며 나아갑니다. 하나님 우리가 그 빛 가운데로 부르시는 주님 하나님 우리의 눈을 뜨게 하시고 하나님 우리를 걷게 하시고 하나님 우리를 듣게 하시며 하나님 주님의 그 따뜻한 손으로 안아주시는 주님 하나님 주님께서 행복하게 하시고 주님께서 허락하신 우리의 삶 가운데 이 시간 주님만 예배하며 나아가게 하여 주시옵소서. 주님만 찬양하며 나아가게 하여 주시옵소서. 주님만 바라보며 나아가는 우리의 삶이 하나님 주님만 의지하며 나아가는 우리의 삶이 하나님 주님으로 인해서 하나님 주님 한 분으로 인해서 숨쉬는 삶 주님 한 분으로 인해서 하나님 걸어가는 삶 주님 한 분으로 인해서 하나님 우리가 하나님 이 시간 가운데 나오는 삶 되게 하여 주시옵소서. 주 하나님 우리를 부르신 주님 앞에 하나님 우리의 마음을 들이며 나아갑니다. 하나님 예배의 자리에 하나님 우리를 부르신 주님께서 하나님 이 시간 우리를 통해 예배 받고 계시는 줄 믿습니다. 하나님 그 주님의 영이 이 시간 우리 가운데 임할 때 하나님 주님의 영이 우리의 입술을 통해 하나님 찬양하게 하실 때
주님의 영이 우리의 입술을 통해 기도하게 하실 때 하나님 주님의 영이 우리의 귀를 열고 우리의 마음을 열고 우리의 영혼의 문을 열어 하나님 주님의 말씀을 듣게 하실 때 주님 우리의 삶 가운데 지금도 살아계시고 역사하시며 하나님 우리를 누구보다 하나님 어떤 것보다 더 깊이 사랑하시는 그 하나님의 품으로 우리를 인도하고 계시는 줄 믿습니다. 주님 우리를 안아주시고 우리를 품어주시며 하나님의 그 따뜻한 품 안에 그 넓은 가슴 안에 우리를 하나님 그 품으로 인도하여 주시옵소서. 하나님 주님 바라보며 나아가는 주님의 자녀들의 주님의 아들 딸들의 삶 가운데 주님 말씀하여 주셔서 하나님 주님의 말씀이 하나님 우리의 삶을 새롭게 하는 주님의 말씀이 우리의 삶을 하나님 주님께로 인도하는 하나님 주님의 말씀이 우리의 삶을 하나님 열방을 향한 주님의 마음으로 하나님 하나 되게 하는 놀라운 역사가 하나님 이 자리 가운데 이 시간 가운데 하나님 일어나게 하여 주시옵소서. 하나님 주님 바라보며 나아갑니다. 주님 예배하며 나아갑니다. 주님 홀로 영광 받아 주시옵소서. 감사드리며 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 아멘. 앉으시면서 인사하겠습니다. 사랑합니다. 네, 좌우분들 향해서 사랑합니다 인사하시겠습니다. 저희 교회 처음 오신 분들 소개하기 원하는데요. 우리 성미령 자매님, 그리고 이태준 형제님, 그리고 최진 자매님 함께 하셨는데요. 손 들어주시면 저희 함께 축복했으면 좋겠습니다. 저희 호명 안 됐더라도 오늘 처음 함께 하신 분들 손 들어주시면 저희 함께 축복하는 시간 갖기 원하는데요. 저쪽에 계시고요. 네, 저희들 함께 손을 뻗어서 이 시간 좌우에 있는 형제 자매들 그리고 저희 새로 저희 교회 방문하신 또 형제 자매들 향해서 정말 하나님의 은혜가 넘치도록 축복하며 나아가도록 하겠습니다. 함께 축복하며 나아갑니다. 은혜의 주님이 당신을 축복하고 사랑의 주님이 함께 하시네. 은혜의 주님이 당신을 축복하고 사랑의 주님이 함께 하시네. 가슴에 손을 얹고 자신을 축복하면서 주님의 은혜의 주님이 내 삶을 축복하고 사랑의 주님이 함께 하시네. 은혜의 주님이 내 삶을 축복하고 사랑의 주님이 함께 하시네. 우리 하나님께 영광의 박수 올려드리겠습니다. 네, 우리 좌우의 형제자매들을 향해서 사랑과 축복의 박수 한 번 더 올려드리겠습니다. 감사합니다. 여러분, 네, 찬양하는 동안 앞에 나온 분들이 계신데요. 저희들 콜롬비아 아우리치 다녀왔는데 이번 주는 앵커리지 아우리치 출발하는 주간입니다. 수요일 저녁 비행기로 저희가 알래스카 땅으로 나아가는데요. 저희들 먼저 팀장님 기도 제목 듣고 함께 기도하고 파송하는 시간 갖도록 하겠습니다. 네, 안녕하세요. 알래스카 팀장 백기열입니다. 네, 목사님께서 말씀해 주셨다시피 저희 이제 수요일 저녁에 출발해서 월요일 날 돌아오는 일정으로 알래스카 땅을 가게 되고요. 조금 빡빡한 일정이고 너무 늦은 비행기 시간이어서 팀원들도 그렇고 좀 지칠 수 있는 상황 가운데 있습니다. 그래서 첫 번째 기도 제목으로 저희 팀원들 모두 지치지 않은 체력을 그리고 또 안전하게 알래스카 땅 가운데서 사역하고 돌아올 수 있도록 기도해 주시면 감사하겠고요. 두 번째로 저희 알래스카 팀원들이 그 땅에서 단순히 사역만 하는 것이 아니라 정말 하나님 아버지를 기뻐하시게 하는 그런 예배자로 그리고 예배할 수 있는 그런 팀이 될 수 있도록 또 기도해 주십시오. 그리고 마지막으로 저희 알래스카에서 만나는 그 어린 아이들과 그리고 유스 청소년 아이들의 마음 가운데에 하나님 아버지의 마음과 그 사랑을 심고 돌아올 수 있는 알래스카 팀 될 수 있도록 기도해 주시기 바라겠습니다. 감사합니다. 네, 우리 시간 우리 손을 뻗어서 함께 알래스카 팀 위해서 기도하기 원합니다.
저희 손을 뻗어서 함께 축복하며 하나님 이 팀을 사용하여 주시옵소서. 알래스카 팀의 모든 팀원들 가운데 주님 하나님 성령으로 부어주셔서 하나님 성령님이 인도하시는 이번 아우리치 되게 하여 주시옵소서. 성령이 말씀하시는 자리 되게 하여 주시옵소서. 성령님께서 친히 앞서가실 때 하나님이 우리가 준비한 것 이상의 하나님이 준비하신 길들, 하나님이 준비하신 문들을 활짝 열어주실 줄 믿습니다. 그 아이들의 마음 가운데, 그 땅에 죽어가는 가정들 가운데 하나님께서 하나님 새로운 일들 행하여 주시옵소서. 우리 함께 축복하며 기도하며 나아가겠습니다. 주여 하나님, 하나님 알래스카 팀 하나님 주님 손에 올려드리며 나아갑니다. 하나님 저 앵커리지 땅을 향해서 나아가는 하나님 주님의 자녀들의 발걸음 가운데 주님 함께하여 주시옵소서. 하나님 성령으로 부어 주시옵소서. 하나님 성령님 일하시는 것을 함께 보는 자리가 되기를 원합니다. 성령님 인도하시는 곳으로 나아가는 하나님 순종의 자녀들 되기를 원합니다. 하나님 그 자리에 가서 하나님 성령님이 만나게 하시는 영혼들 가운데 하나님의 살아계심을, 하나님의 사랑을 전하는 하나님 주님의 축복의 통로, 하나님 그 사랑의 통로로 사용하여 주시옵소서. 하나님 주님께서 하나님 알래스카 팀 하나님 사용하실 줄 믿습니다. 주님께서 함께 가시는 그 자리 가운데 주님 만나주시고 주님 일하여 주시옵소서. 하나님 감사합니다. 하나님 저희들에게 하나님 주님의 사랑을 전할 수 있는 하나님 특권을 허락하시고 하나님 그 전하는 자리마다 하나님 저희를 불러주셔서 하나님 그 자리에 하나님 저희들이 하나님 축복의 통로로 사용받게 하심을 감사합니다. 하나님 저 앵커리지 땅으로 나아가는 하나님 저희들 대학 청년들의 삶 가운데 주님 기름 부어 주시옵소서. 하나님의 부르심에 순종하며 나아가는 하나님 주님의 아들 딸들의 삶 가운데 주님 함께 걸어가 주시옵소서. 먼저 앞서가신 하나님의 그 인도하심을 바라보며 나아갈 때 하나님 이들의 짧은 기간이지만 이 축복의 여정이 하나님 앞에 간증으로 가득 찬 여정, 하나님 주님이 하셨다고 고백하는 하나님 주님의 능력이 나타나는 하나님 주님의 그 인도하심이 보여지는 하나님 귀한 아름다운 여정 되게 하여 주시옵소서. 하나님 주님께서 함께 하실 줄 믿고 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘. 우리 알래스카 팀 향해서 우리 축복의 박수. 네, 내려가시면 됩니다. 네. 또 특별한 순서 한 가지 더 있는데요. 저희 콜롬비아 팀이 한 주간의 아름다운 여정을 마치고 지난주 금요일날 저녁에 돌아왔습니다. 저희 말씀 듣기 전에 먼저 우리 콜롬비아 팀 간증 함께 듣고 말씀 나누도록 하겠습니다. 특별히 콜롬비아 팀에서 수고하신 우리 조아라 자매님께서 간증해 주시겠습니다. 안녕하세요. 저는 이번 콜롬비아 아울리치를 다녀온 조아라라고 합니다. 먼저 감사함과 기쁨이 넘치던 지난 일주일간의 아울리치를 하나님의 은혜 가운데 잘 마무리하여 하나님께 감사한 마음으로 짧은 간증 나누려고 합니다. 저는 사실 이번 아울리치를 사인업하기 전까지 콜롬비아는 선택의 여지에도 없었습니다. 해외 아울리치였을 뿐더러 가장 힘들다고 들었던 곳이기 때문에 바쁜 일상도 벅찬 저는 생각지도 못한 곳이었습니다. 하지만 우연히 섬기던 중등부 설교 중 하나님께서 마음 가운데 지금의 편한 일상을 내려놓고 하나님이 사랑하는 콜롬비아로 가라는 도전적인 마음을 주셔서 가게 되었습니다. 아울리치를 준비하는 동안 맡겨진 일을 잘하려는 부담감에 두려운 마음과 준비해야 할 일들이 많아서 후회한 순간들도 있었습니다. 하지만 오히려 그 과정 동안 하나님께 더 의지하고 기도할 수 있었고 어느 순간부터 두려움보다는 기대함을 주셔서 편한 마음으로 가게 되었습니다. 저희 팀은 6월 28일 날 얼바인을 떠나 다음 날 29일 날 토요일 날 와이라 지역에 도착했습니다. 그곳에서 교회 현지인 팀과 합류하여 그 다음 날 본격적으로 와이라의 작은 마을들과 푼타코쿠를 방문하여 선교사님께서 하시는 의료 사역과 저희가 준비한 BBS 사역들을 하였습니다. 콜롬비아 마을들을 찾아갔을 때 선인장이 마를 정도로 가뭄진 땅과 혹독한 더위 그리고 강한 모래바람이 제가 생각했던 환경보다 더 열악하여 놀랐습니다. 하지만 그곳에서 아이들을 만났을 때 그 누구보다 밝은 미소를 아이들을 보며 제가 생각했던 기쁨이 얼마나 세상적인 기쁨인지 느끼게 되었습니다.
현지인 팀 친구와 이야기를 통해 나중에 알게 된 사실 중 마을 아이들은 물과 영양분을 충분히 먹지 못해서 머리색이 변하고 배가 불룩하게 나오고 나이에 비해 정말 작은 체구를 가지고 있었습니다. 하지만 선교 기간 내내 그런 환경에서도 기쁨이 넘치는 천사 같은 아이들을 통해 아무것도 없는 곳에서 하나님의 나라를 볼 수 있었습니다. 그리고 평소 환경을 의지했던 저의 마음 가운데 하나님 한 분만으로 감사하다는 게 뭔지 알고 지난 일주일간 아이들과 함께 얼바인에서는 누리지 못했던 기쁨을 누릴 수 있었습니다. 사역 기간 중 통하지 않는 언어 가운데 어려움도 있었지만 그럴 때마다 현지 친구들의 도움을 많이 받았습니다. 비록 서로 다른 교회에서 모여 언어조차 잘 통하지 않았지만 모두가 협력하여 선을 이루는 하나님을 경험했습니다. 스페니쉬를 모르는 저희 팀에게는 영어를 할 줄 아는 현지 친구들이 도움을 주었고 또 현지 친구들이 모르는 와유 주민들의 언어는 그곳에서 스페니쉬를 할 줄 아는 아이들이 몇 명이 통역을 해주었습니다. 마지막 날 별들이 정말 많던 바닷가에서 다 함께 모여서 찬양하고 기도한 시간 가운데 저희 팀과 현지인들의 팀이 하나님 안에서 복음 전도 아래 한마음 한뜻으로 모인 게 느껴졌습니다. 그리고 와이라와 푼타코코를 정말 많이 사랑하는 하나님의 마음을 알 수 있었습니다. 이번 아울리치 동안 예상치 못한 일들도 많았지만 그 가운데서 팀과 하나가 되어 하나님이 일하시는 일들을 경험할 수 있는 은혜를 누렸습니다. 또 하나님이 계획하신 선 아래 그 지역의 교회가 커지고 하나님의 나라가 확장되는데 함께 동참할 수 있어서 정말 감사했습니다. 준비 과정부터 마지막까지 필요한 재정 그리고 시간 그리고 모든 것 허락해 주신 하나님께 감사드리며 앞으로 그 지역에 필요한 것들을 채워주실 하나님의 일들이 기대가 되는 뜻깊은 아울리치였습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 우리 아레아 자매에게 박수 한번 더 주시고 콜롬비아 팀을 통해서 영광 받으신 하나님께 다시 한번 우리 영광의 박수 올려드리겠습니다. 감사합니다. 네, 몇 가지 광고 드리고 저희들 말씀 나누도록 하겠습니다. 저희들 아우리치 계속 진행 중입니다. 특별히 이번 주 수요일 엔커리지 팀 떠나고요. 여러분 계속해서 중보해 주시고 기억해 주시고 또 물심 양면으로 지원해 주시면 감사하겠습니다. 그리고 저희 교회 창립 기념 특별 수요 성령 집회가 이번 주부터 매주 진행되는데요. 매주 수요일 다른 목사님들이 오셔서 저희들 말씀 전해 주시는데 수요일 7시 30분에 비전홀에 오셔서 저희들 함께 예배하는 시간 가졌으면 좋겠습니다. 그리고 바이블 아카데미 생명의 삶 개관 스쿨이 이번 다음 주죠. 13일 토요일 7시 30분부터 9시 오전에 진행되는데요. 이번 강사로는 이영근 목사님 섬겨주시겠습니다. 여러분 신청하실 분들은 우리 문의에 제임스 집사님께 연락 주시면 좋겠습니다. 그리고 저희 선교 컨퍼런스가 이번 7월 19일부터 21일까지 진행되는데요. 특별히 이번 컨퍼런스에서는 우리 윤상혁 교수님 모시고 함께 북한 선교 그리고 의료 사역 세미나 그리고 선교와 사명이라는 주제로 함께 진행됩니다. 여러분 관심 있으신 분야에 관한 세미나 참석하시면 좋고요. 특별히 그 토요일 아침 9시에 선교와 사명 세미나는 전교인 대상으로 진행되는 세미나입니다. 여러분 마음 가운데 하나님 나라를 향한 또 그 복음을 향한 열정이 있으신 분들은 모두 함께 해주시고요. 저희들 예배하고 또 선교에 대해서 다시 한번 생각해보는 귀한 아름다운 시간 되었으면 좋겠습니다. 그리고 저희 특별히 저희 공동체 가운데 결혼 소식이 있습니다. 우리 김영민 형제와 최리나 자매 오늘 오후 5시에 결혼식 있습니다. 그래서 많은 분들이 되게 잘 입고 오셨더라고요. 오늘 주님 만날 때 또 더 잘 입고 오시는 여러분 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 네. 그리고 많은 분들 궁금하신 텐데 저희가 7월에 특별 순모임을 진행합니다. 특별히 오늘은 그 첫 주 모임으로 특별한 강사님 모시고 저희가 남녀차라는 주제로 비전홀에서 예배 후에 3시 반부터 4시 반까지 특별 강의를 진행하는데요. 부제는 우리 금성에서 온 남자, 화성에서 온 여자 반대인가요?
둘 중 하나는 맞을 거예요. 네. 그래서 남녀들의 차이 그리고 우리가 하나님 앞에서 그것을 어떻게 극복할 것인가에 대한 주제로 우리 정회성 목사님께서 해주시는데요. 정회성 목사님은 우리 YM 나사의 그 마음과 마음 연구소 소장으로 섬기고 계신 목사님입니다. 그래서 여러분 분명히 관심 많으신 주제일 텐데 함께 오셔서 함께 강의 들으면 좋겠고요. 그리고 다음 주와 그 다음 주는 저희가 또래별 순모임으로 진행합니다. 그래서 또래별로 또래별 그 순모임 순장님들 계실 거고요. 그 모임에 가셔서 내 나이 또래 친구들과 함께 그 또래 관심사들 함께 나눌 수 있는 시간 가졌으면 좋겠고요. 그리고 7월 마지막 주는 저희가 다 함께 대학 청년부 피크닉을 갖도록 하겠습니다. 그래서 더 자세한 내용은 여러분 순장님들과 그리고 저희 리더십이 공지가 있을 테니까요. 공지 받으시고 그 안내에 따라서 참석해 주셨으면 좋겠습니다. 그리고 새로 오신 새 가족들은 오늘 동일하게 커피숍에 가시면 저희들 새 가족 팀의 안내에 따라서 먼저 교회 소개 들으시고 그 다음에 강의에 함께 들어오시면 좋겠습니다. 저희 시간 잠깐 기도하고 말씀 보도록 하겠습니다. 하나님 감사합니다. 저희들 향한 하나님의 사랑, 저희를 향한 하나님의 그 뜻과 하나님의 계획들이 하나님 이 시간 이 오후 이 예배의 시간 가운데 하나님 주님 펼쳐지게 하여 주시옵소서. 하나님 우리를 향한 사랑이 하나님의 우리를 향한 그 계획이 우리를 향한 하나님의 그 꿈이 우리가 가지고 있는 그 계획과 꿈보다 훨씬 더 큰 줄 믿습니다. 감사드리며 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 아멘. 저희가 콜롬비아 저도 함께 다녀왔는데요. 많은 분들이 왜 다른 사람들은 다 살이 빠졌는데 목사님은 그냥 왔냐고 얘기를 하시더라고요. 그 제 잘못은 아닙니다, 여러분. 저는 그냥 잘 먹고 잘 싸고 잘 자다 온 죄밖에 없는데 다른 분들이 이제 선교 체질이라고 그러시더라고요. 선교 체질 맞는 것 같습니다. 저도 빠졌으면 좋겠는데 제가 지난 20년 동안 아우리치 동안 살이 빠져본 아우리치가 한 번도 없었어서 이번에도 동일하게 이번에는 좀 빠졌을 줄 알았는데 제가 저울 재보니까 1kg가 그대로 쪘더라고요. 그래서 여러분 보신 게 맞습니다. 여러분 눈이 정확하고요. 그래서 이번 아우리치 다녀오는데 공항에서 좀 작은 그 에피소드가 있었습니다. 저희들 그 공항에서 다 입국 심사를 통과해서 들어오는데 저 혼자만 1시간 반 동안 공항에 좀 입국 심사가 느려졌어요. 그래서 다른 분들 다 나오셨는데 저만 이제 1시간 반 기다려서 나왔는데 많은 분들이 제가 혹시 무슨 뭐 콜롬비아에서 마약을 밀수한 건 아니냐, 뭐 이상한 거 분명히 챙겨와서 걸린 거다, 막 이렇게 저를 그 의심하고 모략하는 이야기들이 많이 들렸는데요. 사실은 그냥 저는 줄을 서 있었을 뿐인데 제가 서 있던 줄이 그 옆에 이 미국 시민권자들, 영주권자들 줄보다 조금 길었을 뿐이었는데 제가 한국 시민이라는 그 이유 하나 때문에 많은 그 오해와 의심을 받았었던 금요일이었습니다. 그 공항 심사, 입국 심사에 줄을 서서 기다리는데 제가 그 콜롬비아에서도 저희가 이제 배를 타기 위해서 한 3시간 정도 기다렸었는데 그 3시간 기다릴 때는 그 느끼지 못했던 감정이 그 1시간 반 동안 공항 입국 심사를 기다리면서 느껴졌어요. 3시간 기다릴 때는 콜롬비아에서는 너무나도 이게 기뻤고 그 마을을 향해서 나아가는 제 마음이 너무나 뿌듯하고 내가 무엇을 할 수 있을까에 대한 기대함으로 가득 차 있었고 하나님 만나게 해주실 영혼들에 대한 기대함, 그것으로 가득 차서 3시간이 너무 빨리 지나간 것 같은데 여기 입국심사대에서 1시간 반을 기다리는데 정말 많은 생각이 들더라고요. 그때 생각이 들면서 제가 읽은 말씀이 오늘 말씀입니다. 이렇게 시작합니다. 사랑은 오래 참고. 사랑은 오래 참고. 이 구절을 읽는 순간 제가 한 가지 느낀 것이 있습니다. 내가 콜롬비아는 사랑했는데 미국은 사랑하지 못하고 있었구나. 사랑은 여러분 오래 참는 줄 믿습니다. 사랑은 그 기다림을 아주 짧게 느껴지게, 사랑은 그 기다림을 우리 삶 가운데 너무나도 가볍고 너무나도 아름답게 포장해 주는 힘이 있는 것 같습니다. 사랑이란 것, 사랑이란 게 무엇인가 많은 사람들이 고민하고 또 연구하고 많은 정의를 내놓고 있습니다. 사랑은 무엇인가? 그리고 사랑한다는 것이 무엇인가?
우리가 많은 이야기를 듣지만 사실 결론은 한 가지입니다. 사랑한다고 표현하는 것이 정말 어렵다. 사랑이라는 것이 정말 복잡하고 어렵다라는 것입니다. 사랑은 무엇인가? 사랑장이라고 불리는 오늘 고린도전서 13장 말씀을 통해서 우리가 함께 묵상해 보는 시간 가졌으면 좋겠습니다. 저희들 말씀 함께 읽기를 원하는데요. 고린도전서 13장 4절에서 7절까지의 말씀입니다. 저희 한 목소리로 함께 고린도전서 13장 4절에서 7절까지 말씀 읽도록 하겠습니다. 사랑은 오래 참고, 사랑은 시기하지 않으며 자랑하지 않으며 교만하지 않으며 무례하지 않으며 자기 유익을 구하지 않으며 성내지 않으며 원한을 품지 않으며 불의를 기뻐하지 않으며 진리와 함께 기뻐하고 모든 것을 덮어주고 모든 것을 믿으며 모든 것을 바라고 모든 것을 견딥니다. 여러분 너무나도 잘 아시는 말씀입니다. 고린도전서 13장 4절에서 7절, 결혼식에서 많이 사용하는 구절인데요. 사랑은 무엇인가? 오늘 세 가지로 생각해 보기를 원합니다. 그 첫 번째는 사랑은 감정이 아니다라는 것입니다. 사랑이 감정이 아니면 무엇인가? 사랑은 하나님의 성품이라는 것입니다. 우리가 사랑은 흔히 감정이라고 생각합니다. 내가 어떤 감정, 내가 누군가를 사랑하는 감정, 내가 누군가를 위해 정말 내 모든 것을 바쳐줄 수 있을 것만 같은 감정, 내가 그 사람을 위해 더 주고 싶은 감정이라고 우리가 정의하기 쉬운데 오늘 말씀은 그렇게 사랑을 정의하고 있지 않습니다. 흔히 세상에서 정의하는 사랑은 내가 원하는 시간에, 내가 원하는 사람과 함께, 내가 원하는 장소에 함께 있는 것, 그리고 내가 원하는 것을 하는 것, 그것을 우리는 흔히 사랑이라고 생각합니다. 내가 원하는 것을 하는 것, 내가 원하는 사람을 만나는 것, 내가 원하는 시간 가운데 거하는 것, 그것은 결국 우리의 감정, 그 감정에 좌지우지되는 우리의 감정을 이야기하고 있는 것입니다. 하지만 오늘 성경 말씀 가운데 사랑은 그 감정을 이야기하는 것이 아니라 사실은 하나님이 누구이신가를 우리에게 이야기하고 있습니다. 하나님이 누구이신가가 내 기분보다 더 중요하다는 것을 오늘 우리가 사랑장이라고 이야기하는 고린도전서 13장은 우리에게 이야기하고 있습니다. 오늘 말씀 가운데 하나님이 누구이신지를 사랑이라는 단어로 우리에게 설명하고 있는 것입니다. 사랑은 바로 하나님 자신이다라는 것이죠. 고린도전서 12장부터 14장은 사실 성령의 은사에 대해서 이야기하고 있는 그 단락입니다. 전체 단락 가운데 성령의 은사를 어떻게 사용할 것인가에 대해서 바울은 고린도 교회 교인들 가운데 이야기하고 있습니다. 그 중간에 고린도전서 13장 우리가 이야기하는 사랑장이 나오게 되는데 하나님의 영이 일하시는 그 성령의 은사들 가운데 하나님의 사랑이 있어야만 그 은사들이 올바로 일할 수 있다는 것을 이야기하는 말씀입니다. 하나님의 영이신 성령님께서 역사하시기 위해서 우리에게 절대적으로 필요한 것이 있는데 그것이 사랑이라는 것입니다. 그 사랑이 무엇을 이야기하는가? 결국 하나님의 영이신 성령님께서 일하시기 위해서 하나님의 성품이신 사랑이 필요하다는 것입니다. 하나님의 그 하나님을 정의할 수 있는 가장 아름다운 단어인 그 사랑이 결국 그 성령님을 일하게 하신다는 것입니다. 성령님이 바람처럼 우리 삶 가운데 불어오기 위해서 가장 중요한 우리에게 필요한 것이 바로 하나님의 성품인 사랑이라는 것을 고린도전서 12장부터 14장은 우리에게 이야기하고 있습니다. 그 사랑이 무엇인가? 우리가 그 사랑이라는 단어에 하나님을 대신 넣으면 이렇게 됩니다. 하나님은 오래 참고 친절하며 하나님은 시기하지 않으며 자랑하지 않으며 교만하지 않으며 무례하지 않으며 자기 유익을 구하지 않으며 성내지 않으며 원한을 품지 않으며 불의를 기뻐하지 않으며 진리와 함께 기뻐하고 모든 것을 덮어주고 모든 것을 믿으며 모든 것을 바라고 모든 것을 견딥니다. 하나님은 오래 참으시는 분이고 하나님은 친절하신 분이며 하나님은 시기하지 않으시고 하나님은 자랑하지 않으시며 하나님은 교만하지 않으시며 하나님은 어떤 분이신가를 오늘 사실 사랑이라는 단어로 우리에게 이야기하고 계시다는 것입니다. 사랑은 감정이 아니라 하나님이 누구이신가를 우리에게 보여주는 하나님을 향해 나아가는 하나님의 성품을 이해하기 위한
하나님을 향해 우리의 나아가기 위한 통로라는 것을 오늘 말씀은 우리에게 이야기하고 있는 것입니다. 하나님이 누구신가를 오늘 사랑이라는 도구를 통해 우리에게 보여주고 계시다라는 것입니다. 사랑이라는 결국 우리가 하나님께로 나아가기 위한, 하나님을 조금이라도 더 알기 위한, 하나님을 조금이라도 더 이해하기 위한 통로로 하나님이 사용하시는 하나님의 도구라는 사실입니다. 사랑을 통해서 하나님이 표현하신 그 사랑이라는 도구를 통해서 우리는 하나님이 어떤 분이신지를 작지만 조금 더 알아가고 있다는 것입니다. 우리가 나누는 사랑, 우리가 보는 사랑, 우리가 듣는 사랑, 그 사랑의 모든 이야기들을 통해서 우리는 결국 하나님이 어떤 분이신가를 보고 듣고 느끼고 있다는 사실입니다. 사랑은 감정이 아니라 하나님을 알아가기 위한 도구이자 하나님의 성품, 하나님 그 자체라는 사실을 우리가 기억하며 나가야 한다는 것입니다. 두 번째로 사랑은 경쟁이 아니다라는 것입니다. 4절과 5절 말씀 다시 한번 저희들 읽어보겠습니다. 사랑은 오래 참고 친절하며, 사랑은 시기하지 않으며 자랑하지 않으며 교만하지 않으며 무례하지 않으며 자기 유익을 구하지 않으며 성내지 않으며 원한을 품지 않으며. 하나님의 성품인 이 사랑, 하나님을 보여주는 이 사랑이, 그 사랑 앞에 우리가 설 때 우리는 어떤 마음을 갖게 되는가? 결국 우리가 느껴야 하는 감정이 무엇인가? 하나님을 알아가는 그 과정 가운데서, 하나님의 그 놀라운 사랑을 알아가는 그 과정 가운데서 우리가 느껴야 하는 감정은 무엇인가를 사실 오늘 고린도전서 13장 우리에게 정확하게 이야기해 주고 있습니다. 우리가 느껴야 하는 감정은 무엇인가? 우리가 얼마나 부족하고 연약한 존재이라는 것을 하나님 앞에 설 때 우리는 깨달을 수밖에 없다는 것입니다. 하나님의 그 놀라운 성품 안에, 하나님의 그 완벽한 성품 앞에 설 때 우리가 느끼는 감정은 내가 얼마나 부족하고 내가 얼마나 불완전한지를 느낄 수밖에 없다는 것입니다. 하나님의 그 완전한 앞에 설 때 내가 얼마나 부족하고 내가 얼마나 죄인인지를 우리는 느낄 수밖에 없다는 것입니다. 하나님을 알아가는 과정 가운데 우리가 느껴야 하는 것은 사실 내가 얼마나 더 잘났냐가 아니라 내가 얼마나 더 못나고 부족한지를 하나님을 통해, 말씀을 통해 우리는 느끼고 있다는 것입니다. 우리가 사랑하면 겸손해진다고 생각하지만 사실 우리 삶 가운데서는 그렇지 않습니다. 제가 공항 입국하면서 여러분 말씀드렸는데 나는 1시간 반 기다리는데 다른 사람들은 다 나가 있는 그 사실에 대해서 너무 이 상황이 소화가 잘 안 되더라고요. 나만 왜 이렇게 오래 기다렸지? 나만 왜 거기에 1시간 동안 있어야 했나? 라는 생각이 들더라고요. 우리가 서로를 사랑한다고 이야기하지만, 우리가 서로를 품고 나아간다고 이야기하지만, 하나님 앞에 산 가족이라고 이야기하지만, 우리의 교회 안에서도 우리는 사실 많은 삶의 순간순간에 경쟁 모드로 들어가는 것을 볼 수 있습니다. 내가 조금이라도 저 사람보다는 조금 더 하나님과 가까웠으면 좋겠고, 내가 이 사람보다는 조금 더 믿음이 좋았으면 좋겠고, 내가 저 사람보다는, 그래도 저 사람보다는 내가 하나님 더 사랑하는 것 같고, 내가 저 사람보다는 조금 더 하나님의 마음을 더 아는 것 같고 이해하는 것 같은, 우리는 그런 착각 속에 살아갑니다. 내가 조금 더 먼저 가야 하는, 내가 조금은 더 나은 삶을 살 수 있을 것 같은 그 착각 속에 우리는 살아갑니다. 세상은 경쟁을 끊임없이 우리 삶 가운데 원하고 이야기하기 때문에 우리가 교회의 삶 가운데서 우리도 모르게 그 경쟁심을 가지고 살아가는 것입니다. 내가 이겨야 하는 것, 내가 먼저 가야 하는 것, 그것을 우리는 경쟁이라고 이야기하는데, 오늘 말씀은 사실 우리에게 그 반대를 이야기하는 것입니다. 참으라고 이야기하고, 시기하지 말라고 이야기하고, 승리를 자랑해야 하는데 자랑하지 말라고 이야기하고, 우리가 잘한 것을 많은 사람들한테 이야기해 줘야 되는데 교만하지 말라고 이야기합니다. 사랑이 그것이라고 이야기합니다. 사랑은 경쟁하는 것이 아니라고 이야기합니다. 그럼 사랑은 무엇인가? 결국 사랑은 하나님의 은혜라는 것입니다. 사랑은 내가 무엇을 잘했다, 내가 너보다 더 낫다라는 것을 보여주는 것이 아니라, 사랑은 내가 부족하다는 것을 인지하고 하나님 앞에 하나님 내가 부족합니다를 인지하고 하나님 필요합니다, 내가 고백하는 것이 결국 사랑이라고 오늘 고린도전서는 우리에게 이야기합니다.
천국이라는 우리가 결승점을 향해 다 같이 달려가는데 그 하나님 나라라는 그 영광의 그 나라를 향해서 우리가 함께 달려가는데 오늘 말씀은 내가 얼마나 잘 뛰는지를 보여주라라고 하는 것이 아니라 내가 부족함을 세상 앞에 나타내라는 것입니다. 내가 얼마나 하나님의 은혜가 필요한 존재인지를 느끼고 그 필요한 존재인지를 세상 가운데 너무 부끄럽지만 이야기하라고 오늘 말씀은 이야기하는 것입니다. 나의 잘남이 아니라 하나님의 은혜가 필요하다는 것을 이야기하는 삶이 사랑의 삶이라고 오늘 이야기하는 것입니다. 제가 그 콜롬비아 땅에 가서 나름대로 VBS 이 메시지를 준비해 달라고 해서 내가 나름대로 최고의 메시지를 준비해서 갔습니다. 제 중고등부 섬길 때 제가 생각할 때 가장 홈런을 쳤다고 생각했던 그 라면 설교라는 그 주제를 가지고 혼타코코 땅에 갔는데 제가 그 말씀을 전하러 올라갔는데 우리가 라면 설교를 하겠다고 하는 순간부터 내가 이 메시지를 잘못 준비해 왔구나라는 사실을 깨닫게 되었습니다. 아무것도 없는 땅 가운데 아이들이 라면이라는 것을 들어본 적도 먹어본 적도 어디서 구경해 본 적도 없는 아이들이었습니다. 우리가 라면을 끓인다고 했을 때 아이들의 눈빛 가운데 제가 지금도 잊혀지지 않는데 도저히 이해할 수 없는 도저히 공감할 수 없는 그 아이들의 눈빛을 바라보게 됐습니다. 거기다 더 제가 한 걸음 나아가서 스팸을 넣고 참치를 넣었는데 아이들이 스팸이라는 것을 본 적도 없고 참치를 캔에 넣어야 된다는 생각도 해본 적이 없는 아이들 앞에서 제가 그 설교를 하고 있었습니다. 결국 내가 얼마나 잘났는지를 이야기하는 것밖에 안 됐던 그 상황, 내가 얼마나 누리고 있는지를 이야기하는 것밖에 안 됐던 그 상황 가운데 제가 그날 하루는 정말 하나님 앞에 많이 회개하는 시간을 가졌습니다. 우리의 삶 가운데서 우리가 그리스도인이라고 이야기하면서 우리가 상대를 사랑한다고 이야기하면서 우리는 사랑이라는 그 표현을 하면서 사랑이라고 포장하면서 우리는 많은 사람들을 얼마나 우리보다 낮게 보고 우리는 그 사람들을 얼마나 우리보다 못하게 생각해 왔는지를 우리 삶 가운데 우리는 깨닫지도 못하는 순간 가운데 그렇게 행하고 있는 우리의 삶을 보게 됩니다. 하나님의 사랑이라고 이야기하면서 하나님의 사랑이라고 포장하면서 우리는 내가 얼마나 영적으로 성숙한지를, 내가 얼마나 옆에 사람보다 더 뛰어난지를, 내가 얼마나 더 기도를 잘하는지를, 내가 얼마나 더 말씀을 많이 알고 있는지를, 내가 얼마나 더 큐티를 많이 하는지를 이야기하기에 바쁘지 우리가 진짜 하나님의 사랑이 무엇인지를 우리 삶 가운데 생각하고 있는지 저 자신 먼저 돌아보는 시간이었습니다. 하나님의 그 크신 사랑 앞에 설 때, 하나님이 우리를 사랑하신다고 이야기하시는 이 사랑 앞에 우리가 설 때 사실 내가 느껴야 하는 그 감정은, 내가 느껴야 하는 그 현실은 나는 작고 연약하다라는 것입니다. 내가 할 수 있는 것이 아무것도 없다라는 것입니다. 하나님께서 다 아시는 것이고 하나님이 다 아시는 것인데 내가 할 수 있는 것은 아무것도 없다라는 사실이 그것이 진리인데 그냥 내가 할 수 있는 것처럼, 내가 할 수 있는 것이 너무나도 많은 것처럼 행하는 나의 삶 가운데 하나님이 받으실 수 있는 영광, 하나님이 받으실 수 있는 예배는 없다는 사실, 우리가 그 사실을 우리 말씀 가운데서 깨달아야 하는 줄 믿습니다. 많은 사람들이 이제 결혼을 한다고 그러면 이런 얘기를 많이 합니다. 신혼 초에 잡아야 된다고. 신혼 초에 그 기득권을 잡아야 된다는 이야기를 많이 합니다. 남녀가 다 동일할 거예요. 결혼한 자매님들한테 가시면 자매들한테는 신혼 초에 그 남자를 확실하게 잡아야 된다고, 룸을 주면 안 된다고. 자, 형제들한테 가도 똑같이 동일하게 이야기합니다. 저도 동일하게 들은 이야기예요. 선배, 결혼 먼저 하신 형제들한테 가면 다 이야기하는 것이 결혼 초에 그 주도권을 잡아와야 된다고 이야기합니다. 그게 세상의 목소리입니다. 세상적으로 봤을 때 우리는 기득권을 잡아야 합니다. 세상의 목소리를 들을 때는 우리가 이겨야 하는 것이죠. 우리가 경쟁에서 살아남아야 하는 것입니다. 상대를 짓밟고라도, 상대의 희생을 요구하고라도 내가 더 편한, 내가 더 여유 있는 삶을 누려야 하는 것이 세상에서 이야기하는 사랑입니다. 하지만 하나님이 이야기하시는 사랑은
그것이 아니라는 것입니다. 사람을 진짜 사랑한다면, 이 사람이 진짜 나의 사람이라고 믿는다면 우리의 삶 가운데 어떻게 행해야 하는가? 제가 콜롬비아 가서 얻은 별명이 하나 더 생겼습니다. 구불출이라는 별명을 우리 콜롬비아 팀이 지어줬는데요. 그 8불출의 업그레이드 버전이 구불출이라고. 여러분 여기 웃으셔야 되는 타이밍인데 너무 진지해지신 것 같아요. 8 더하기 1은 9죠. 구불출. 제가 아내 얘기를 너무 많이 해서 팀원들이 저한테 구불출이라고 이야기했는데, 진짜 사랑하는 사람 여러분 만난다면 그 사람 이야기를 할 수밖에 없는 것입니다. 여러분 진짜 사랑한다면 그 사람이 행복하기 위해서 내가 무엇을 줄 수 있을까를 생각하는 것입니다. 내가 진짜 이 사람을 사랑한다면 나랑 함께 해주는 것만으로도 감사하고, 나와 함께 밥을 먹어주는 것만으로도 감사하고, 나와 함께 한 집에 살아주는 것만으로도 감사한 것이고, 나한테 말을 걸어주는 것만으로도 감사한 것이 사랑인 것입니다. 내가 이겨야 하는 것이 아니고 내가 이 사람과의 경쟁에서 조금이라도 더 많은 스페이스를, 조금이라도 더 많은 기득권을 따야 되는 것이 아니라, 진짜 사랑이라면 내가 끊임없이 주고 싶고 주고 바닥까지 긁어서라도 주고 싶은 사랑이 결국 하나님이 이야기하는 사랑이라는 것입니다. 하나님이 우리를 얻기 위해 얼마나 져주셨는지를 안다면, 오늘 말씀이 이야기하는 것처럼 하나님이 다 가지셨음에도 불구하고 우리 앞에 교만하지 않으시고, 다 가지셨음에도 불구하고 우리 앞에 자랑하지 않으시고, 다 가지시고 우리의 삶을 컨트롤하실 수 있으심에도 불구하고 참으시고 기다리시는 그 하나님의 마음, 그 성품을 오늘 말씀은 사랑이라고 이야기하는 것입니다. 우리 삶 가운데 누군가를 사랑한다면, 우리 삶 가운데 사랑이라는 마음이 있다면 결국 우리의 삶은 경쟁이 아니라 하나님의 은혜를 구하며 사는 삶인 것입니다. 나의 부족함을 채워주는 분이 하나님이시기 때문에, 나는 오늘 쓰러질 수밖에 없지만 하나님께서 나를 다시 세워주시기 때문에, 나는 실수하지만 하나님 나를 다시 세우시기 때문에 하나님의 은혜가 필요한 존재라는 사실을 깨닫게 하는 자리가 그 사랑의 자리라는 사실을 여러분 기억하시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 마지막으로 사랑은 나의 기준이 아니라는 것입니다. 6절과 7절 말씀 함께 읽겠습니다. 불의를 기뻐하지 않으며 진리와 함께 기뻐하고, 모든 것을 덮어주고, 모든 것을 믿으며, 모든 것을 바라고, 모든 것을 견딥니다. 오늘 말씀 가운데 하나님 우리에게 분명히 이야기하십니다. 사랑은 불의를 기뻐하지 않으며 진리와 함께 기뻐한 그 삶이 사랑의 삶이라고 이야기하십니다. 나의 기준인 나의 의가 아니라 하나님의 의, 내가 생각하는 진리가 아니라 하나님이 말씀하시는 진리가 무엇인가를 먼저 알아야 한다는 것입니다. 나의 기준이 나의 삶 가운데 세워지는 것이 아니라 나의 삶 가운데 하나님의 기준이 세워질 때 그 사랑이 진짜 사랑이 될 수 있다는 것을 오늘 말씀 우리에게 이야기합니다. 내가 기준이 되는 것이 아니라 하나님이 나의 삶 가운데 기준이 되실 때 진짜 사랑이 우리 삶 가운데 피어나는 줄 믿습니다. 나의 상대적 혹은 불완전한 그 기준이 아니라 하나님의 절대적이고 완전한 그 기준대로 행하는 것이 사랑이라는 것을 오늘 말씀은 우리에게 이야기합니다. 그것이 올바로 세워질 때 우리가 무례하지 않을 수 있으며, 우리의 유익을 구하지 않을 수 있으며, 성내지 않을 수 있고 원한을 품지 않을 수 있다는 것입니다. 내가 생각할 때 내 기준으로 살아간다면 내가 옳은 것을 내가 정하고 나아갈 때 내가 정한 것 외에 다른 것은 다 옳지 않은 것이 되어버리고, 나의 정의대로 내가 생각하는 진리만이 옳은 것이 될 때 다른 것들은 다 비진리가 되어버리는 세상 가운데 우리는 살아갑니다. 하지만 하나님이 말씀하신 사랑은 너가 생각하는 의, 너가 생각하는 진리가 아니라 하나님이 말씀하시는 하나님의 진리와 하나님의 의가 우리 삶 가운데 올바로 세워질 때, 우리가 무엇으로 인해 정말 성을 내야 되는지, 우리가 무엇으로 인해 정말 우리의 삶 가운데 화를 내야 되는지를 하나님께서 그 기준을 잡아주신다는 것입니다.
그 하나님의 올바른 기준이 세워질 때 우리의 삶 가운데 올바른 사랑이 피어나게 되는 줄 믿습니다. 내 생각에 이 정도면 되겠지가 아니라 하나님의 생각을 끊임없이 묻고 하나님이 원하시는 곳으로 나아갈 수 있는 삶. 내 생각에 나는 이 정도 희생했으면 됐어가 아니라 하나님의 기준에서 내가 어디까지 갈 것인가에 대해 끊임없이 묻고 고민할 수 있는 삶. 하나님이 기준이 되는 삶을 하나님은 우리에게 살기를 원하신다라는 것입니다. 이번에 저희가 푼타코코 마을이라는 곳에 함께 갔는데요. 사실 세상적으로 보면 너무나도 열악한 환경입니다. 화장실도 없고 샤워실도 없고, 물론 샤워실이 벽돌을 이렇게 쌓은 곳이 있었는데 천장은 다 뚫려 있고, 키 큰 사람들은 이렇게 머리도 보이고, 사실 우리가 상상할 수 없는 상상 이상의 곳입니다. 물은 없고, 아까 우리 아라자매가 나눠줬지만 아이들이, 저도 요번에 처음 한 사실인데 영양이 부족하면 머리 색깔이 변한다고 합니다. 우리가 볼 때는 너무나도 아름다운 색깔의 머리카락을 가진 아이들로 보였는데 사실은 영양실조로 인해서 아이들의 머리가 색깔이 바란 그 아이들을 보게 되고, 아이들의 배가 나왔는데 많이 먹어서 나온 배가 아니라 영양실조로 인해서 그 아프리카 아이들처럼 정말 배가 나온 아이들. 한 아이를 저희가 만났는데 제가 볼 때 좀 여기는 영양이 부족하니까 한 3살 정도 되겠지. 우리 여기 저희 아이들로 보면 한 5살 정도, 그 정도 되겠지라고 생각했던 아이가 사실은 15살이었다는 이야기를 들을 때 제가 너무나도 큰 충격을 받았습니다. 그 3살, 5살 정도밖에 안 돼 보이는 아이가 15살이라는 이야기를 들었을 때 어느 누가 정말 그 마음 가운데 그 고통을, 그 아픔을 느끼지 않을 수 있는 사람이 있을지 저희들 팀원들 모두 다 공감했던 부분입니다. 그 아이들을 보면서 하나님 정말 이 아이들을 사랑하시는 것이 맞습니까? 하나님 정말 이 아이들을 하나님이 정말 만드시고 이 아이들을 이곳에 보내셨다면, 하나님 정말 이 아이들을 특별하게 생각하신다면 하나님 정말 어떻게 이렇게 놔두실 수가 있습니까? 라는 생각을 할 수밖에 없는 그 상황 가운데 자라나는 아이들을 저희가 만나고 왔습니다. 그 아이들을 바라보면 하나님을 향해 계속해서 질문밖에 생기지 않더라고요. 하나님 왜 그러시냐? 하나님 더 좋은 환경을 허락하실 수도 있지 않나? 사람의 기준으로 볼 때 우리는 이해할 수 없는 것들이 너무나도 많고, 사람의 기준으로 볼 때 우리가 상상할 수 없는, 도저히 이해할 수 없는 일들이 그 땅 가운데 벌어지고 있지만, 하나님은 우리를 통해서 계속해서 선포하게 하신 말씀은 하나님이 그 아이들을 사랑하신다는 것입니다. 하나님의 기준에서 하나님은 그 아이들을 사랑하고 계시고, 하나님은 그 아이들을 누구보다 아름답다고 생각하고 계시고, 하나님에게 그 아이들이 누구보다 더 특별하다는 것을 하나님이 우리의 입술을 통해서 고백하게 하셨습니다. 우리가 이해할 수 없지만 우리의 기준이 될 때 세상은 불의하고 세상은 정말 공평하지 않지만, 하나님의 기준이 될 때, 하나님이 우리 삶 가운데 기준이 되어주실 때 우리의 삶이 달라지는 줄 믿습니다. 그 마을을 나오고 나서 저희 팀원들 모두가 공통적으로 느꼈던 것 하나는 정말 모든 것이 좋다는 것입니다. 저희가 공항에 갔는데 수도꼭지를 틀었는데 물이 나오는 거예요. 여러분, 이게 너무나도 당연한데 이 목사님 왜 이렇게 쓸데없는 소리를 하는가 이야기하실 수도 있지만, 여러분 3일 동안 수도꼭지를 안 써보고 나면 수도꼭지를 만나는 그 감격이 얼마나 크신지 여러분 알게 되실 겁니다. 여러분 3일 동안 변기를 못 보고 나면 그 변기에 물이 내려간다는 사실이 얼마나 감격적인지 여러분 느끼실 수 있을 거예요. 여러분 3일 동안 텐트에서 주무시고 나면 내 방이 있다는 것이 얼마나 감격적인지 여러분 느끼게 되실 것입니다. 여러분 3일 동안 모래바람을 맞아보시면 내 얼굴에 모래가 느껴지지 않는 그 느낌이 얼마나 상쾌하고 아름다운지 여러분 아시게 되실 것입니다.
내 삶에 내가 겪어왔던 환경과 내 삶에 내가 마주했던 그 기준대로 살아간다면 그냥 그런 것이 될 수 있겠지만, 우리가 하나님의 기준 가운데 있을 때 분명히 우리가 다른 시선을, 다른 감정을, 다른 생각을 갖고 나아갈 수밖에 없다는 것입니다. 예수 그리스도가 그 기준이 되실 때, 사랑의 기준이 예수 그리스도가 되실 때 분명히 우리의 생각과 삶의 모든 방향들, 우리의 생각과 우리의 삶의 모든 목표들이 달라질 수밖에 없다는 것입니다. 그 사랑의 기준이 누구인가? 결국 예수 그리스도, 예수 그리스도의 십자가라는 사실을 우리는 기억해야 하는 것입니다. 예수 그리스도의 십자가의 기준이 된다면 우리 삶 가운데 분명히 다른 삶의 기준들이 나타나는 것입니다. 우리가 적당히 나는 이 정도 사랑했으면 됐지라고 생각한다면 예수님은 얼마나 사랑하셨는가를 우리가 기억해야 하는 것입니다. 내가 이 정도 갔으면 됐지라고 기억할 때 예수님은 얼마나 더 가셨는가를 우리가 생각해 본다면 그 예수님으로 인해서 우리가 얼마나 지금 현재 우리의 사랑이 작고 부족한지를 고백할 수밖에 없는 것입니다. 예수 그리스도의 의와 그 진리가 우리 삶의 그 사랑의 기준이 되는 삶 가운데 하나님께서 분명히 더 놀라운 일을 우리 삶 가운데 행하시는 줄 믿습니다. 오늘 고린도전서 13장은 이렇게 마무리됩니다. 13장 13절 말씀 저희 함께 읽고 오늘 말씀 마치도록 하겠습니다. 그러므로 믿음, 소망, 사랑, 이 세 가지는 언제까지나 남아있을 것인데 이 가운데 가장 위대한 것은 사랑입니다. 믿음, 소망, 사랑, 이가 세 가지는 언제까지나 남아있을 것인데 이 가운데 가장 위대한 것은 사랑입니다. 예수 그리스도를 믿는 믿음, 그 믿음을 주신 것도, 예수 그리스도를 향한 그 위대한 소망을 우리 가운데 주신 것도 결국 하나님의 사랑이라는 사실을 우리가 기억해야 한다는 것입니다. 우리 가운데 믿음이 있어서 우리가 산을 옮기고, 우리 가운데 믿음이 있어서 우리가 하나님 앞에서 놀라운 찬양을 하고 예배를 하고 우리의 삶 가운데 우리의 삶이 달라지는 것을 느낄 수 있고, 우리 가운데 소망이 있어서 예수님을 바라보며 계속해서 나아가고, 우리가 소망이 있어서 예수님이 살아계심을 믿고, 우리가 소망이 있어서 하늘나라를 향한 우리의 상급을 쌓아가는 우리의 삶 가운데 결국 그 모든 것을 가능케 하는 것은 하나님의 사랑이라는 것. 그 하나님의 사랑이 우리 가운데 일하실 때 우리 가운데 믿음도 있는 것이고, 하나님의 사랑이 우리 가운데 있었기에 우리 가운데 소망도 있는 것이라는 그 사실을 오늘 말씀 우리에게 이야기하고 있는 것입니다. 예수 그리스도를 향한 믿음도, 예수 그리스도를 향한 소망도 결국 하나님의 사랑에서 시작됐다는 것입니다. 우리를 버리지 않으신 하나님의 사랑, 우리를 끝까지 기다리신 하나님의 사랑, 우리를 끝까지 놓지 못하시는 그 하나님의 사랑, 정말 화날 수밖에 없는 우리의 삶 가운데 화내지 않으시고 끝까지 기다려주시는 그 하나님의 사랑이 있기에 우리가 지금 이 자리에 서 있다는 사실, 그 하나님의 사랑을 묵상할 때 그 사랑이 얼마나 위대한지 우리의 삶 가운데 더욱더 크게, 더욱더 깊게, 더욱더 넓게, 더욱더 높게 자리하는 줄 믿습니다. 여러분의 삶 가운데서 그 하나님의 위대한 사랑으로 사시는 여러분 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 함께 기도하겠습니다. 시간 함께 기도할 때 하나님, 저희들의 삶 가운데 하나님의 사랑을 하나님 예수 그리스도를 통해 보여주심을 감사합니다. 예수 그리스도 그 십자가를 통해 보여주신 그 하나님의 사랑이 하나님 우리의 삶 가운데 지금도 우리의 삶을 움직이고 있는 줄 믿습니다. 하나님, 그 예수 그리스도 그 십자가의 사랑이 하나님 우리의 삶에 하나님 새로운 일들을 행하고 계시는 줄 믿습니다. 예수 그리스도 그 사랑이 하나님 우리의 삶에 새로운 소망과 새로운 꿈과 우리의 나아가야 할 방향을 우리에게 제시하고 계심을 믿습니다. 그 모든 것의 중심이 되는 하나님의 사랑, 그 하나님의 사랑을 하나님 우리가 바라보며 나아갈 때 하나님이 우리의 삶 가운데 얼마나 크신지, 하나님이 우리 삶 가운데 얼마나 위대하신지를 다시 한번 깨닫는 이 말씀의 자리로 우리를 인도하여 주시옵소서.
하나님의 사랑 가운데 우리가 거하게 하여 주시옵소서. 하나님의 사랑 가운데 우리가 살아가게 하여 주시옵소서. 하나님의 사랑이 우리의 삶 가운데 얼마나 큰지를 다시 한번 묵상하며 나아가는 우리의 발걸음 되게 하여 주시옵소서. 우리 함께 한 목소리로 주님 앞에 기도하며 나아가겠습니다. 주여 하나님, 주님 앞에 나아갑니다. 주님, 하나님 주님의 사랑을 품고 나아갑니다. 하나님 주님의 사랑이 우리의 가운데 하나님 얼마나 큰지, 하나님 주님의 사랑이 얼마나 우리를 하나님 아름답게 하시는지, 주님의 사랑이 우리의 삶 가운데 얼마나 오래 참고 하나님 친절하신지, 하나님의 사랑이 얼마나 우리의 삶 가운데 하나님 크게 자리하고 계신지, 하나님은 언제나 무례하지 않으시며 하나님의 유익을 위해 살지 않으시고 하나님 우리를 위해 하나님 죽기까지 사랑하신, 하나님 우리를 위해 모든 것을 포기하신 하나님, 우리가 계속 죄를 짓고 계속 무너지지만 하나님 우리를 향해 화내지 않으시고 하나님 끝까지 품으시는 하나님의 사랑, 하나님 그 사랑을 우리가 바라보며 나아갑니다. 그 사랑을 하나님 우리가 묵상하며 나아갑니다. 그 사랑을 우리가 품고 나아갈 때 주여 하나님 모든 것을 품으시는 그 사랑, 모든 것을 용서하시는 그 사랑, 하나님 모든 것 위에 하나님 서 계신 그 하나님의 사랑 가운데 주여 하나님 우리가 나아갑니다. 주여 하나님 우리 가운데 일하여 주시옵소서. 하나님 감사합니다. 하나님 우리의 연약함을 하나님의 사랑으로 하나님 품어주심을 감사합니다. 우리의 죄된 삶 가운데서 주님 끊임없이 용서하시고 끊임없이 기다리시고 하나님 끊임없이 품으시고 하나님 끊임없이 우리를 하나님의 품으로 인도하여 주심을 감사합니다. 우리가 그 하나님의 사랑이 있기에 이 시간 하나님을 예배할 수 있고, 하나님의 사랑이 있기에 우리가 예수 그리스도를 하나님 우리의 구주라 고백할 수 있으며, 하나님의 사랑이 있기에 하나님 그 예수 그리스도 보혈로 인해 우리의 삶이 새로워진 줄 믿습니다. 하나님의 사랑이 있기에 이 시간 우리가 예수 그리스도를 하나님 우리의 소망이라 부르며 달려갈 수 있고, 하나님의 사랑이 있기에 하나님 그 천국을 향한 하나님 우리의 꿈과 희망을 그곳에 심고 나아갈 수 있음을 이 시간 고백하며 나아갑니다. 주님, 우리의 가운데 하나님 사랑을 심으신 그 하나님 아버지 앞에 하나님 우리가 하나님 그 사랑을 묵상할 때마다 아버지를 더욱더 알아가는 우리의 삶 되게 하여 주시옵소서. 하나님 아버지가 얼마나 우리를 사랑하시는지, 하나님 아버지의 사랑이 우리에게 얼마나 과분한지, 그 은혜가 얼마나 우리를 하나님 숨쉬게 하고 우리를 다시 살아나게 하는지 하나님 기억하고 묵상하는 우리의 삶 되게 하여 주시옵소서. 감사드리며 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘. 매달 첫 주는 성찬 예식이 있는 주일입니다. 성찬 예식에 참여하기 전에 저희들 먼저 우리 사도신경으로 저희들의 신앙을 고백하도록 하겠습니다. 나는 전능하신 아버지 하나님 창조의 천지의 창조주를 믿습니다. 나는 그의 유일하신 아들 우리 주 예수 그리스도를 믿습니다. 그는 성령으로 잉태되어 동정녀 마리아에게 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받아 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사된 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나셨으며 하늘에 오르시어 전능하신 아버지 하나님 우편에 앉아 계시다가 거기로부터 살아있는 자와 죽은 자를 심판하러 오십니다. 나는 성령을 믿으며 거룩한 공교회와 성도의 교제와 죄를 용서받는 것과 몸의 부활과 영생을 믿습니다. 예수께서 잡히시던 밤에 빵을 들어 감사하시고 떼시며 말씀하셨습니다. 이것은 너희를 위해 주는 내 몸이니 이 예를 행해 나를 기념하라. 예수님께서 우리를 위해 그 십자가를 지셨습니다. 그 사랑의 표현, 하나님이 우리를 위해 하실 수 있었던 가장 최고의 가장 위대한 사랑의 표현이 그 십자가인 줄 믿습니다. 그 십자가 가운데서 죽으신 예수님, 그 십자가 가운데서 하나님 찢기신 그 예수님, 그 찢기심을 통해서 우리를 다시 살게 하신 예수님을 기억하는 자리, 기념하는 자리가 이 성찬의 자리가 됐으면 좋겠습니다. 이 시간 여러분께서 하나님 예비해 주신 떡을 받으실 때 하나님께서 준비하신 예수 그리스도를 통해 우리에게 주신 그 떡을 받고 우리가 함께 묵상하며 나아갈 때 하나님 우리 삶 가운데 살아계심이, 예수 그리스도께서 우리 삶 가운데 주신 그 생명이 다시 한번 느껴지는, 그 생명이 묵상되어지는 우리의 삶 되기를 원합니다. 함께 떡에 참여하시겠습니다. 만왕의 왕 내 주께서 왜 고쳐 주시는 내 죄를 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 왜 고쳐 주시는
날 위해 주 보혈을 흘렸네. 십자가 처음 볼 때에 나의 맘에 큰 고통 사라져. 오늘 믿고서 내 눈 밝았네. 참 내 기쁨. 십자가 내가 처음 볼 때에 나의 맘에 큰 고통 사라져. 오늘 믿고서 내 눈 밝았네. 참 내 기쁨 영원하도다. 떡을 들고 함께 기도하겠습니다. 주님, 하나님 우리를 위해 찢기신 주님의 살을 하나님 우리를 위해 주심에 감사합니다. 하나님 우리 주님의 그 십자가로 인해 하나님 우리가 이 시간 하나님 앞에 예배하는 줄 믿습니다. 하나님 주님의 그 십자가로 인해서 하나님 우리가 주님 앞에 담대히 나아가는 줄 믿습니다. 하나님 그 십자가를 통해서 우리가 하나님의 사랑이 얼마나 위대하고 큰지를 우리가 바라보게 하심을 감사합니다. 하나님 그 십자가를 통해서 우리가 하나님을 알게 하심을 감사합니다. 하나님 그 십자가에 동참하는 그 십자가를 기억하고 기념하는 하나님 주의 모든 자녀들의 삶 가운데 주님 새로운 생명 허락하여 주시옵소서. 감사드리며 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 아멘. 이와 같이 식사 후에 또한 잔을 들고 말씀하셨습니다. 이 잔은 내 피로 세운 새 언약이니 이 예를 행해 마실 때마다 나를 기념하라. 예수님께서 흘려주신 그 피가 우리의 삶을, 우리의 죄를 씻어주시는 줄 믿습니다. 예수님의 피로 인해 우리가 이 자리에 나왔고, 예수님의 피로 인해 우리가 새로운 삶 가운데서 하나님 앞에 담대히 아바 아버지라 부를 수 있는 줄 믿습니다. 예수님의 그 피를 기억할 때, 예수님께서 흘리신 그 새로운 피의 그 언약을 우리가 기억할 때, 우리 삶 가운데 살아서 역사하신 하나님이 우리 삶 가운데 새롭게 만나지는, 더 깊고 아름답게 만나지는 역사가 여러분 삶 가운데 있기를 원합니다. 함께 잔을 받으시고 기도하는 마음으로 참여하시겠습니다. 주의 보좌로 나아갈 때에 어떻게 나가야 할까? 나를 구원한 주의 십자가, 그것을 믿으며 가네. 주의 보좌로 나아갈 때에 나 여전히 부족하나. 나를 품으신 주의 그 사랑, 그것을 믿으며 가네. 자격 없는 내 힘이 아닌 오직 예수님의 보혈로, 자격 없는 내 힘이 아닌 오직 예수님의 보혈로. 십자가의 보혈, 완전하신 사랑, 힘입어 나갑니다. 십자가의 보혈, 완전하신 사랑, 힘입어 예배합니다. 잔을 들고 함께 기도하며 나아가겠습니다. 주님,
하나님 우리를 위해 흘리신 예수 그리스도의 하나님 이 피를 하나님 우리가 기억하며 나아갑니다. 우리를 위해 죽으심으로, 우리를 위해 피 흘리심으로 하나님 우리를 새롭게 하신 주님, 하나님 우리를 하나님의 품 안으로 하나님 들어올 수 있게 하신 주님, 하나님 우리와 하나님의 관계를 하나님 온전하게 회복하신 그 예수 그리스도 보혈의 능력 의지에서 우리가 나아갑니다. 주님, 그 보혈의 능력으로 하나님 우리의 삶을 하나님 새롭게 하여 주시옵소서. 하나님 보혈의 능력으로 하나님 우리의 삶을 주님께로 더욱더 가까이 인도하여 주시옵소서. 하나님 이 보혈의 능력을 의지하며 나아가는 하나님 주님의 자녀들의 삶 가운데 하나님 세상을 변화시킬 수 있는, 하나님 세상을 새롭게 할 수 있는 하나님 그 능력이 나타나게 될 줄 믿습니다. 주님, 우리를 사용하여 주시옵소서. 하나님 우리를 통해 일하여 주시옵소서. 하나님 주님께만 영광 돌리는, 하나님 주님께서 모든 영광과 찬양 받으시는 하나님 예수 그리스도로 인해 새로운 삶, 하나님 우리 삶 가운데 살아내게 하여 주시옵소서. 감사드리며 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 아멘. 함께 찬양 참여하겠습니다. 함께 일어나셔서 봉헌 찬양 하시면서 주님께 우리의 예물 올려드리겠습니다. 주님, 내가 여기 있사오니 나를 보내소서. 나의 맘 나의 몸 주께 드리오니 주 받으옵소서. 주님, 내가 여기 있사오니 나를 써 주소서. 가진 것 모두 다 주께 드리오니 주 받으옵소서. 나를 받으옵소서. 나를 받으옵소서. 우리의 삶을 받아주시옵소서. 하나님 주님께 드리는 우리의 삶 가운데, 하나님 주님 앞에 맡겨드리는 우리 한 주의 삶 가운데 주님 일하여 주시옵소서. 하나님의 사랑으로 인해서 새롭게 얻은 우리의 삶, 하나님의 사랑으로 인해서 하나님 다시 살게 된 우리의 삶 가운데 하나님의 사랑만 나타나는, 하나님의 그 영광만 나타나는 삶 되게 하여 주시옵소서. 하나님 주님 앞에 드린 하나님 감사 예물, 하나님 주일 헌금 11조, 하나님 성경 헌금, 하나님 모든 예물들 가운데 주님 하나님 역사하셔서 하나님 주님의 뜻과 주님의 의가 하나님 이 땅 가운데 이루어지는 하나님 놀라운 축복의 통로로 사용하여 주시옵소서. 하나님 주님께 감사드리오며 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 그 크신 사랑과 지금도 우리에게 역사하고 계신 성령님의 교통하심이, 하나님의 그 사랑을 받고 하나님 그 사랑을 느끼며 하나님의 사랑을 보고 듣고 하나님 그 사랑대로 살아가기로 작정하며 나아가는 하나님의 자녀들의 삶 가운데, 그리고 저 앵커리지 땅으로 나아가는 앵커리지 아우리치 팀 팀원들 한 사람 한 사람의 삶 가운데, 그리고 그들이 만나게 될 하나님 영혼들 한 영혼 한 영혼 가운데, 그리고 지금 이 시간도 하나님의 사랑을 위해 헌신하며 수고하며 나아가는 선교사님들의 삶과 가정과 그들의 사역과 그들의 자녀들 위해, 그리고 주님의 사랑이 필요한 하나님 주님의 사랑으로 변화되어야 할 하나님 저 북녘 땅 내민족 위에 이제로부터 영원토록 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘.
마쳤습니다. 이번 한 주도 하나님과 동행하시는 한 주가 되기를 축복합니다.